nin dadaalo dantiisii ka adkaado dalkiisii anfacaya waa barnaamij cusub oo la magac baxay Daldhis oo galab walba Jimcaha ka daawan doontaan TV-gan caalamiga ee Somali Channel. barnaamijkan ayaa wuxuu diiradda saari doonaa isbedelka cusub ee Soomaaliya ka socda. way bedelmeen taariikhdina way garteen waana soo noqdeen. haddaba waxa isweydiin mudan waa maxay doorka looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed waase maxay doorka looga baahan yahay madaxda haddii dadaalka ay madaxdu wado dadku ay gacanta qaban oo iyagu iscafiin oo khilaafka iyo qabyaaladda iyo xasadka ayan iska dayn madaxdu dadkii oo dhan ma aha meel wax ma gaarsiinayso hadhowna eedaa ma qaadi karto si looga gudbo marxaladan cusub ee kala guurka doorkee ayay shacabku ka ciyaari karaan marxaladda cusub oo la gelayo waxay u baahan tahay in la iskaashado gacmaha la isqabsado cid walba ay ka qaadato qaybta ay ku leedahay waa samaxay ahmiyadda laga leeyahay barnaamijkan Daldhis wuxuu Soomaaliya u wanaagsan Soomaaliya u horseeda nabad Soomaaliya u horseeda barwaaqo iyo inay ka baxdo dhibaatada ku jirtay 20 sano ee la soo dhaafay barnaamijkan Daldhis muxuu ka hadlaa muxuu ku salaysan yahay inay wadankoogii dhisi karaan marka jid cusub iyo hawl cusub oo macaan oo didid badan ay noo furanto haddaba barnaamijkan Daldhis oo lagu eegayo laguna raadinayo si dalka dib loogu dhisi lahaa haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato la soo xiriir barnaamijkan Daldhis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا الملل بدون كات كجوكتان نقد دعونا إسامبا كسر هذا تيفي عالمي الصومالي جنرال وبرنامج كني Daldhis أنا على وقبل البقى جماعة حلقة جانا كله أنا هو دين ستة من جرني برنامج كنا قلبت يا وحو وطارنتي غير ديسة يهدي ديلا ديسة أنا ويجي دويد بيجيني وسيدا ددوينه قعد صدقني دلك ديسة إن الجو قرب وضع أنا ماشي كم غنين إن دت كلفتي وضع قلوب توضع مسكح توضع ولا ديسو أيانو قلبت وحنو كسر عسوني أوركا كعذونك كسورجيت كقبيلة أما أفك قلاد مرك لو يقانو أنتي ترابلس موفمنت ATM نلاسو قابيو الاستوديوها وحا يقول سوغان هذا إذن برا يا مرتدى إذا عبد الفتاح فيصل حسين أو أفاينك جود أوركان كسورجيت كعذونك قبيلة عبد الفتاح كسر برنامجك وادو هاي برنامج Daldhis نو كسر وكما سنتين أدو عشان تبوكر وكوسو نقول دونا داوديال وحن ربارنتي إن الفرسمية كان كمركو هركعة صدا تشيني جودي أما بوقشدي أي كنت جين أو جورمنيين تذكر ولا على هذا المجال مقدسة أوركو سنة كيلويد بلان داون واربعين تتن حاولت كتبنا وسعليه محاسة وقت جيجا أما خرج أنت أصليك من وجهي محاسة شقوي كيجي وحبرشين وصوتكني وهل من القرآن هذان كميدا حبين كعدوك سورجيت قبيلة دا أنا دا نحفل يا مالول بيران الصومالي دبعتا كجرتاي يسبدل ما يمنعيو هذان يسبدل دنيا وين عندك أمور رب يسبدل كأنوش الكجيران كمين نقطة وين ودك يجي ماذا هذا يسبدل ربو هذيك كنا حد من قنيسة وضياشة يعني فدي كدير كفدي مخايدا مركز ودر كان فريسته وحيش قالتي ويا الصومالي دبعتا كجرتي ريرو بعد قام مايا حلقة سودا ماضي وحلقة دنيرة كيبر بوس بدل دون ريانا يسرع إنه طريقه مرين كوي نجوه ري إنه ما ينتس كفرستان أي واحد دليلان كدليل صحيح دليل كعمو من محيا لي وحبو اسكودي إنه قبته حبو حما كادو دونتين اسكودي إنه واحد قبتين كدي بعد واحد دليل كرتا بس أديكونا واحد قبني أديكونا تلالة قادين إن الدليشة إن حق مليه فريت اللي نروح نسعتها هو قرب جوته دون تها نقطة أما هو كذا ودك جوجا وحنا قبل إنها نقطة دليل دي ما تسكت مني دليل هذا فكر ومركي يقول رسالة كدليل سومالية ودادي وسدا سوكريه وتاجد وهيسية محي حسوسيسا عجلة عن داود برجي سومالية نبض بهن وبلد وبر لورنجري بس حل قوي ولا ما حل جدا بالجوجا حل جدا دليل سومالية بالجوجا شو وحن هذين ماشي كعدون كسر شيء قبيلة ده كان يسمى لاين حبيس كودا ماله بدن بصور رجني هل كان هو برج هراء برلمان كا مقالة دنا كسر وريجنا ماله هذين إن شاء الله ونسوي بيجرين ناس يعني قدام يركل صوه هالنو ده هل كاسح مرينا مقالة ماله بمركب في السيدو كبر بسنت هاي لكن محمود دايني دي بسكسور دي سيسو واحد كليه وحلا يسوقان وواحد اللي يراد الصومالية ماله بيجوغان هذا ATM عمية سنة هانين مستقبل كأنه جايو نروحينيا ماشي القروح لنا 20 سنة قروة قياس كتها ما تلاقي لبعضي رفضا يكمل
aad ayaan ugu mahad celinaynaa farsamo yaqaankan cabdulaahi afarna oo kilibtaas suuka ay soo dibariday daawadayaal haddaan usoo noqono usoo gudagodalno barnaamijkeena aan kusoo noqdo martideeda cabdifataax mar labaad baan si diiran kugu soo dhaweynayaa waxaa la oran karaa soomaalida dhibaatooyin badan baa soo food saaray qabyaaladu maxaad ku doorateen iyada inaad la dagaashtaan abuukar mar koobaad soomaalida horta dhibaatada meel bay ka saameysay weliba anagu soomaaliya nabada horta maanaan ku korin ama maanaan ku caqliyeysanin dabayaaqadii kolley xilligii dowladda sii dhaceysay dadkii ama generationkii baan ka mid ahayn soomaaliya haddaan ku yidhaahdo xilligii saas bay ahayd aan waaqicadaas u joognay ma suurtagelayso laakiinse muuqaal markaan daawano iyo xamartaan arkay oo aan anigu tegay iminkada way ii kala duwan tahay qurbaha waanu nimid wax waynu baranay waanu isweydiinay waxbarashada way ku dhibaataysan yihiin xabsiyada dhalinyaro soomaaliya ku jira leeyahay waxbaa la dilay hooyadii dhibaato haysato aabihii dhibaato haysato dhibaatadan xaggee ka wada timid wadankii waa laga soo wada cararay qurbaa la wada yimid ceybteennii baa caalamka la wadaagnay qurbaha maxaana keenay dowlad la-aan baa keentay maxaa dowladeedii inaanu ama wadankayagii qarankayagii maxaa dumiyey waa qabyaalada haddaba bal haddaynu dhibaatadu meesha koowaadee ka timid aanu wax ka bedelno waxaan dhibaatooyinka reerar oo idil sooma dhammaan lahayn marka waxaa aaminsanahay qabyaaladu inay tahay ruudkii ama meeshii ay kasoo asaasmataba qarandumisku dhibaatadu kadibna waxaanoo dhibaatooyinana waxa ay la socdaan markii qarankii meesha ka baxaybay ummadii dhibaatooda soo wada gaartay markaan waxaa aaminsanaaba inay saldhig u tahay qabyaaladu waxaanoo dhibaatooyin jiraba aada iyo aad waa runtii waa tallaabo runtii ku dayasho mudan waxaa kaloo la oran karaa rag waxaa tiin u bareeray hawl aada u ballaaran sideebaad ugu talagasheen baad isleedahay dhalinyaro yaryar idinkoo ah odayo weligood ka ab qabyaaladaas kusoo dhaqmaya inaad maskaxdooda bedeshaan mise taargetkiinu waa dadka jiilka soo koraya inaad kaga hortagtaan jiilka soo koraya keliya ma taarget garan karna ama iyaga keliya ma dooran karna maxaa yeele iyaga haddaan doorano iyagu anaguba dee waxan waa naloo sheegay reer hebel baa taa waa wax laysku sheegay qabiilkun waa wax jiro laakiin anagu waxaan la dagaalamayna waa qabyaalada qabiilku waa wax jiro diinteeda ilaahay quraankiisu ku sheegaya yaa ayuhannaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila ujeedada ilaahay maxay litacaarafuu in ummado kala duwan qowmiyado kala duwan laga dhigay in la isku garto oo qura xagga ilaahay yaa ku fiican in akramakum cinda allahi atqaakum kii ilaahay cabsidiisa iyo wanaagiisa badiya ayaa sharaf leh maahan reer hebel iyo laandheer baa tahay iyo adiga hub badan iyo adiga tol badan iyo so marka waxaanu taarget garaynaa waa qof walba oo Soomaaliya kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar maxaa yeelay marka dadku waa laga yaabaa inay yiraahdaan niyo dhalinyaradiina arintaasi suurtagal maahan suurtagal way tahay dadkan kumayna dhalanin waa wax lagu beeray waa wax maskixiin loo sheegay jaahilnimaan u geysay jaahilnimadaas laga saarana waa aaminsanay in isbedeli karaan waxaan mar walba anigu example aan soo qaata ama la barbar dhigaa dadka madowga ee la adoonsan jiray waxa haddii xilligan Martin Luther King iyo dadkii la midka ahaa haddayna kacdoon ama bulshadooda dhiirigelin ku sameeyeen iska farfariisan lahayn oran lahaayeen weligeed gumaysi waa iska socdo wax ma isbedel lahayn maanta Obama ma noqon lahaa madaxweynaha dalka Mareykanka maya laakiin shakhsiyaad baa wax ka dhiidiyay ka horjeeday kiciyay dadkii dhiiratusay inay waxa la joojin karo 42 sano kadibna way u suurta gashay anigu haddaanan maanta ama aan nasiib u yeelanin Soomaaliya oo qabyaalada ka jirta aanan arag caruurta aan dhalay haddii nasiib u yeelato ama cajiilka iga dambeeyo intaas ayaduna guula aad iyo aad waa runtii waa fikrad aad loo soo dhaweyn karo oo waayadii Soomaalidu tiri wixii rag u kaco rabbina aqbalo waa ruumaan inkastoo hadda loo bedeli karo wixii rag u kaco dumarkuna rabaan rabbina aqbalo waa ruumaan oo loo dhan yahay rag iyo dumarba baan waxaan u jaleeci doonaa dhinaca taleefanada waxa qadka taleefanka halo assalaamu calaykum wa alaykum salaam ها والله المقعد meesha ka soo hadlayso Naciimo waxa ka soo hadlaya London Naciimo waa garanayaan u maleynayaa waa gabar aad u firfircoon oo ah taageerayaasha ugu waaweyn oo mar walba garab taagan ururkan ATM Naciimo fadal ku soo dhawow fikirkaaga cawaan horta waxaa idinku salaamaya adiga iyo Cabdifataax Faisal Xuseen basalaanta islaamka oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام وانا كاغا mahad celinaya barnaamijkaaga daldhis takalato qabyaalada waxa ay tahay iyo dhibaatada ay noo geysatay ummad ahaan iyo mujtamac ahaan waan ognahay sideedana barnaamijkan waxa kali ah oo xoog saaray oo ka fakaray oo ka shaqeeyay waa dhalinyaro waxaan aaminsanahay inaysan ahayn dhalinyaradu dadka create gareeyay ama abuuray qabyaalada inay yihiin dadka waaweyn
marka waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto iyo inta ururkan meesha uu ka dhisan yahay oo magaalada London ah joogtaba waxaan ku rajo weynahay inay ururkan gacan siiyaan ogaadaan waxa laga hadlayo inaysan qabiil ahayn ay qabyaalad tahay sida fadal gool okay ilaahay wuxuu quraankiisa ku leeyahay لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رسولك صلوات الله وسلام عليه وصدحي دعوها فإنها ممكنة سلطان كما عدو حيري إساقنا أو ضدك حكمة الصومالي ضدك الله قدم بكمد دكس ملك بيالي دي وحيد يسموه يعني أما ذو قدر تان اللي يرضي أو ميل كستون جوغنا خبيالة دي بعتد أي ساميسان هاي dadka ay saameysay dhibaatada u geysatana waxaan leenahay qabiil baan nacay korigii ha jabo qadri baan gelinay kii qodaa ha dhaco ummadii qarib iyo qalqal iyo qufac iyo qaaxa loo dhimanayo ku noqdee qabiilku waa qabasho waxaan insha Allah intii aan noolahay ururkaasina uu jiro waxaan ahaan doonaa qofka uu mataqaanaa maalin walba ee hamadiisa iyo jiritaankiisa ay ku xiran tahay waxaa laala wixii qabyaalad iyo kala socsoc ummadda Soomaaliyeed u keenay waxaa laala wixii niyad xumo iyo dhibaato u keenay dadka dhalinyarada ah dadka waayeelka waxaan ka codsanayaa inay cuqdadii cudurka ay noo bilaabeen iska ilaawaan si aan anaga ugu noolaano nolol fiican oo qiimo badan oo aan qabiil iyo xumaan aysan ku jirin waxaan mar walba isweydiiyaa dadka qabyaalada qiimeeya adigoo Soomaali weyn heli kara maxaa ku falaysaa inaad reer hebel ku koobnaato maxaad ku falaysaa inaad hal tuulo ku koobnaato maxaad ku falaysaa inaad ururka macno kuu sameyneen inaad qabyaalad ku raacda aad taageerto adigoo qofka semberi markuu yahay qof wax bartay limit ma lahan qabyaalada iyo jaahilnimadu mar walba way isleedahay waa waxyaabo aan caafimaadka qofka iyo jiritaankiisa sumcadiisa qofnimadiisa maalin aan anficaynin marka ummadoo dhan waxaa ugu yaboo heenaa inaysan qabyaaladu wax qiimo ah lahayn qabiilkaaga sida xaq waa tahay waxna wuu kugu anfici karaa waxna wuu ku anfici kartaa laakiin qabyaaladu marahan midda adiga wax kaa dhigi kartee meel aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay Naciima runtii kelmadahagaas xigmadda iyo xadiiska iyo murtida intuba ku dhan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa Cabdi Fataax haddii aan kusoo noqdo runtii meelo badan bay taabatay wayna jirtaa dhibkan weyn oo ku duugan odayaashii hore ama dadkii hore lafaha uga duugan sideebaa marka dhalinyarada looga wacyigelin karaa waa maxay teknikada aad isticmaashaan maxayse bulshada la qaban kartaa baad isleedahay dhalinyaradu way ka duwan tahay dhalinyaradii wadanka joogtay kuwa halkan jooga horta la kala duwan yahay maxaa yeelay marxaladaha ama waaqicada lagu jira ayaa dad kala duwa dhalinyarada haatan jirtay jiilkii hore iyo dadkii horena way kala duwan yihiin soo maskaxdu dadku marnaba isku soo ma fikirayso maxaa yeelay waaqicada iyo heerka lagu kala jiro ayaa inta badan dad kala duwa jiilkii hore uu naga duwan yahay oo intooda badan dad wax bartay way jiraan dadkooda badan ee laakiin qabyaalada taageeray ama qurunka taageeray way ku jireen dad wax bartay oo reer hebelnimo ku fakamiyaheed ma reerkaaga ha ka fogaanin baaheed sidoo doonaba reerkiisa ku taageero laakiin wali waa jaahilnimo laakiin qofka qurbaha yimid arkay dad cadaan madow hindi Asian if color walba leh diin walba haysta wada nool wada dhaqan aan qofba qof kale noloshiisa oo tiisa raacanaya mooyee intaas oo haday wada noolaadeen annagoo Soomaaliya isku midaba isku luqada isku dhaqan isku diina maxaana kala duwi kara maxaa noloshiisu ka diiday maxaanu wada noolaan laanahay waa reer hebel umaleyn maayo inay heer hadayna gaarsiinayso 22 sano in ka badan buu ina gaarsiin lahayd waanu aragnay waanu haynaa dhalinyarada anagu waxaan irahnaa awareness kacdoonka soo qayldo ugu horeyso ugu muhiimsan waa awareness inaanu niraahno ka jooga wadadan hamarina jiilkii nagu horeeyay ayaa ku gubtay ka jooga wadadan waa waxay dawlad la'aantana dhigay inaanu ka wacyi gelino inaanu kala hadalno xumaatada ay qabyaaladu leedahay qabiilku si wuxuu yahay inaan gooni ugu sheegno soo wacyi gelin baa ugu muhiimsan qofka hadanu intay karaan ka yagaana wacyi gelinta waa wadi doonaa insha Allah
aad iyo aad dhinaca taleefanka ayaanu sidoo kale eegi doonaa laakiin haddii aan halkaas wacyigelintu dabcan aad iyo aad bay u muhiim tahay wayna kala duwan yihiin waxaad kaloo boqoteen safarkiinii ood godanka laftigiisii ku darteen taasoo runtii lagu tilmaami karo tallaabo aad aada ugu dhiirateen idinkoo yaryar aada u yaryar wadanka idinkugu dambeysay maxay ahayd dareenka aad ka dareemayseen sideebaase dadku idin arkayeen markaad dhahdaan urur qabyaalada la dagaalana horta sanadkii hore waxaa tegay aadan oo isagu ah gudoomiyaha haatan berigaasna wuxuu tagay laadhadhaab iyo xamar weliba sanadkii hore xamar xaaladeedu ka duwaneyd sanadka markaanu tagnay xilligaasna waxaanu u tagnay waxayd abaarihii inuu laga qayb qaatay intii karaankayaga aan dadkayaga caawin karno sanadkan waxaanu u tagnay inaanu barnaamijyo ku qaban ummadii wacyigelintii qurbiyi bas inaynu ku ekaanne in wadankiina dib loo tago maadaama waxaanu taargad garayna ama ummadda aanu doonayna ay Soomaali tahay bal kuwii gudaha jooga iyagu inta badan saameynta u gaarsiisay dadkii qurbaha yimid saameyn weyn gaarsiyo wadankii waanu ka nimid laakiin nolol waxa la helay qofkii inuu isdabalaag dadkii gudaha wali ku sugnaa 22 sano dhibaatada arkay bal iyagu dhalinyaradii ku caqliyeysatay ku kortay xabada oo daadeena aanu la hadalno Nairobi aan ku sii hormarnay halkaas oo idan barnaamijyaan ku qabanay kadib xamar baa tagnay xamar marka aan ka degay gegada diiradaha aadan cadde international markii ugu horeysay aan ka dego xamar markii aan ka soo dhoofay aadan cadde xilligaas oo xirnaaba hadda markaan ka degay ugu horeysay dareenkaygu markaan arkay aadan cadde magaalada Muqdisho oo muddo tagin aad baa ugu dhiiraday ama aad baa ugu faraxsanaa inaan mar labaad xamar tago laakiin cabsideeda iyaduna way lahayd marka xamar tagtid in lagu yiraahdo oo qurbaha ka timid oo ma ninkii baa taa oo ma sidan baa tahay iyaduna cabsi meesha kama marnayn laakiin mar walba waxa ka muhiimsanaa waxaan u baxay waxaan la dhan uga tagay inaan dadkayga wax gaarsiiyo inaan ummadeeda wacyigeliyo dadka qaarna way jiraan ku leeyahay niyo dhalinyaradiina waqtigiina iska luminaysaan kulay daniina kala aad u timaadeen haslu goynina meesha kama laakiin se anigu sida aaminsanay shacabku dadku diyaar bay wahaayeen dadku aad bay noo soo dhaweynayeen waana wax lagu farxo in dhalinyarada daadaha iyaga ee xabada inta ku koortay aan wali ayna ka rajo dhigin wadankooda wayna jiraan kuwa kule may Soomaaliya maxaa reer hebel hadayna maamuleen waxas ma jiraan maya taas waa laga baxay taasna laga gudbay marka dadku wali way jiraan dadku dhaqma laakiin saamsan anigu inta badan shacabku way ka daaleen xabada iyo buuq iyo dhibaatadeeda marka waa shakhsiyaad waxa wato shakhsiyaadkii baa ummadda anigu saamsanahay ama dad gooni danahooda ku fushanayo baa dhalinyarada ama dadka la midka ahaba marin habaabinaya waxaan ku siinayaa hal tusaale haddii wiil yar oo dhalinyara oo UK ku koray oo degree sameeyay oo masterkii qaatay oo waxbarasho tayo leh una diyaar inuu wadankiisa gift-back ku sameeyo ama wax ku kordhiyo uu xamar inta ka dago oo dhaho intaasoo qualification aan wada shaqaan raadinaya oo wiilkaas la dhaho aan lagu qiimeyn qualificationkiisa iyo waxa experience iyo waxa uu bulshada ku soo kordhin karo la dhaho horta yarku waayo impact inta la eeg ku yeelan kartaa islaada qofkaas oo kale waxyaalaha idin dhiirigeliyay sameeyeen si aysan taasi u dhicin intaan wiil la gaarin ba anigu shakhsiyan marka hadda xamar tagnay dad badan baa yiraahdeen idinku qolmaatiin horta yaad u socotiin mareebel baad ka socotiin mareebel baa u socotiin horta meesha harnaba shaki kuma jiro inay horta musuqmaasuq iyo qabyaalada meesha ku jirto maxaa yeelay aniga shakhsiyan markii barnaamijyada qaarkood qabna xal yiro oo reer hebel baad ku taageereyseen war reer hebel kaana sheegaysiin muxuu yahay anigu ma bayhid dadkaad hadda igu tilmaamtayba anigu shakhsiyan maxaa marka uu dhaliyay inay tiraahdo saas xaq dhinac baad u badatay soo dadkaygu horta marnaba waswaaskaasi kama marna laakiin qof dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku dayay wanaagaas marka qaarkood waa siraada niyo waxaan dadkan sidee u xujiraan dadka heerkaas dadku gaarsiiyay waad arkaysaa laakiin hadduu aad leedahay vision ama target ama meel aad eegayso umaleyn ma inay waxaas ku joojinayaan waxaas kale waa inay ku dhiirigeliyaan marka arkaan dad saas oo kale waxa siraada may alleelay shaqadaad haysiin ma dhowa waa inaad wax badan sii qabataan waa inaad more sii sameeyaa soo anu dadkaas oo kale marka ay ugu dhiirigeliyaan laakiin qofka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku koray wadankii tagay la yiraahdo reer walba tahay saameyn badan way u gaarsiinayaan heer waxaad gaarsan markaas inaad tiraahdo maxaaba Soomaalidan kuugu dhex wato dhibaatadeeda inaad iskaga dhex baxdo inuu qofkii communitygiisa ka fogaado markuu dhibaatooyinkaas oo kale la kulmo soo saameyn badan ku yeelan kartaa qofka dhalinyarada markii isagoo waxba aqoontiisa ku tashanay la yiraahdo kuma tahay ama reer hebel miyaa tahay saameyn badan u yeelan kartaa waxayna dhalan kartaa qofkii inuu communitygiisa iskaga dhex baxo absolutely ma la oran karaa dhinaca kale la karsoo horjeedka kacdoonka qabyaaladu wuxuu dhinac socdaa tayada ama fikirka dadka kor loo qaado sababtoo ah haddii dadkaas gudaha kor loo qaado de waxa yaraanaysa nin walba inuu ku dhiirado dhaho
haddaan awoodeeda leeyahay waddanka waa tegi karaa markaa halkan ka baxay dad badan baa waxayna lahaayeen niyo maxaa idinksi xamar mise la isugu aaminaa marka saakadan qof baa igu lahaa intaa tagta miyaad soo laabatay weli ma nooshahay dadku heerkaasna way ka gaartay in meel la isku cuno uu qofku aaminay yes laba xaqiiq kuma jirto laata sana meeshu xabad way ka socotay burbur uu gaaray laakiin dadkii dhisi lahaa ee laga sugay xamar kaliya waa Soomaaliya idil xamar kaliya ma ahan inaan ujeedadeedu taa Soomaaliya meel walba dadkii dhisi lahaa waa anaga waa dadka mustaqbalka berri anu ma yiraahdo mustaqbalka berri baan nahay maxay yeelay waxaan berri ku gaaro ma arko marka waxaan isku tilmaamnaa mustaqbalkii maanta inuu nahay iyo kii berri bayna isku darna labadana laga rabaa maxay yeelay dadkii nagu horeeyay hadii ayna meel noo hagaajin anagu kuwa naga dambeeyo waajib ma saarnaa meel oo hagaajinaa so marka dhibaatadaasna weelada dadkana in anigu dadku waxay yiraahdaan xamar way burburtay Soomaaliya way burburtay anigu dadka maskixiyan burburay baa igala daran maxay yeelay laami iyo darbi la dhisay muddo qaadan mayso laakiin qofka 22 sano maskaxdiisa ka dambeysay caalamka ka dambeysay ummadaha kale waxa aaminsanahay qofkaas in uu maskixiyan u baahan yahay in la dhiso aad iyo aad baa kaga bixilaya waana sidii runtii uu ka jawaabay Cabdifataax iyadoo ka jawaabayna kelmadii ay daawadayaashu soo codsadeen ay ahayd in daldhiska iyo dadhiska la isku garab wado ayaan waxaan idin fasaxi doonaa qadka telefoonka idinkoo mar walba iyo meel kasta aad joogtaanba fikirkiina iyo taladiina aad ku soo dari kartaan emailka shaashada ku qoran fariintuna ay tahay warada tahay mid dadaalay oo dantiisi ka adkaado dalkiisi wax taraya barnaamijkan daldhis ayaa ku diyaara ku soo dhawow fikirkaagana soo dir golaha iyo goobtuna waa ku diyaar bal qofka ugu horeeya aan fiiriyo hello salaam alaykum waa ka go'ay baan u maleynayaa qofkaas oo meel dheer ka soo hadlay runtii qadka telefoonka oo jam ah balan eego kan kale ku xiga allo salaam alaykum salaam alaykum hallo ha salaam alaykum alaykum salaam alaykum haye walaal magacaaga meesha ka soo hadlays walaal qadka telefoonka igala soco fadal laba qof baa hal mar ku wada jiray runtii qadka telefoon baad u BC hallo salaam alaykum هلا السلام عليكم qofkaasna waa ka go'ay mar walba daawadayaal sidoo kale waxaad shaashada email ku qoran fikirkiina iyo taladiina anagoo mar walba qaadana soo dhaweyna ana ku tilmaami karno runtii laf dhabarta barnaamijka bal qof ku xigaano eegno halo salaam alaykum waa ka xumahay qofkaasna waa ka go'ay waxaan u maleynayaa dhinaca telefoonka jam badan ayaa ka jira waan ku soo noqon doonaa bal aan fiiriyo qofkaas kale halo salaam alaykum halo salaam alaykum halo salaam alaykum ha walaal magacaaga meesha ka soo hadlayso magacaygu waa Saadiq Cabdullaahi waxaan ka soo wacayaa dalka Sweden haye fadal Saadiq TV-ga iska gaabi telefoonka igala soco way kala horeeyaan fikirkaaga soo gudbiso walaaliba ma barnaamijka mar dhow dib ugu soo biiray aan si aan baqaaday wax yar barnaamijka ma bilaabi karaysaa barnaamijka kugu soo celinaa aad iyo aad baad mahadsan tahay runtii waxaan filayaa marka hore intaad daawato inaad ku soo noqotid barnaamijkan waa barnaamijkeeni daldhis waa maanta iyo ururka ka soo horjeedka kacdoonka qabyaalada oo lagu tilmaami karo inay dadka maankooda iyo maskaxdoodaba ay dhisi karaan si ay ummaddu u noqoto qofku lagu qiimeeyo waxa uu yahay iyo waxa uu quality-giisu tahay aan lagu qiimeyn cid uu ka soo horjeedo ayaan ku soo noqodo martidayda Cabdifataax haddii alla idmo fishinkan runtii waa aragti aad loo soo dhaweeyay intee in la eg baad isleedihiin realistically way qaadan kartaa in isbedel ku yimaado sida hadaad ku yiriba haddii ay dhici weydo aniga oo nool ama ilaahay xilligayga waa xilli qof marbu dhiman karaa aan arki waayo waxaa farxad ama niyad wanaag ah haddii mustaqbalka naga dambeeyo ay arkaan Soomaaliya waanan yaa tahay qolamo weey aan la isku ciseeyeen qofka quality-giisa shakhsiyadiisa lagu ciseeyo ma aaminsani inay muddo yar qaadan karto mana aaminsani inay muddo dheer qaadan karto wax saacad walba qaadan karo waa kaliya dadka iyaga oo hal mar iska saara xumaatadaas isku yimaada wanaagooda eega dadku waxa ka dhaxeeyaa iyo waxa tafaraaruqa aad u kala duwan yihiin waxa aan wada wadaagnaa ka badan waxana kala duwaya waxana kala duwaya waa reer hebel oo qura laakiin waxaan u wadaagnaa waa diin waa dhaqan waa luqad waa midab waa wadan
maxaa loo eegilayahay waxaanoo idil wanaagan ee loo doortay inta yare ku kala duwanay xumaatada mana kala duwanay reer hebel baa la wadayaa reer hebelka hadday si abtirsadaan meel baanu ku wada laabanaa Soomaali baanu wada sheeganaynaa waa aniga maanta cunugan dhalo caruurta si dhalaan bariisi kala fogaado hal meel un bay ka wada yimaadeen wax marka tafaraaruqa jiraahi waa wax aad u sahlan waa wax aaminsanahay dadku haday wada hadlaan wada xaajoodaan hadii shakhsiyan maskixiyan la isku furo qulubtaas kala gaartay wasakhda yar hadii la kala dhayo waxa aaminsan waa wax qaadan kara waqti aad u fudud hadii laakiin dadkay way doortaan qaarkood xumaatadana oo wax muddo dheer qaadan karo laakiin وهولنا مرة بكجوكس إن شاء الله وأنا نقول بورجلين أنا الضباط داير قادم بالقف كحيج عن يجنو هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ولا هذا عدك كرو قاضي مقعدي مش كساد ليش. مرحلة أيام حق شهر يا لندن. تفضل أيام. صدو. وين سلام يا أديك بيل كلامه كلامه ناكسن. ناكسن. وحرب إنا وحير له. arrintan horta qofka markuu wax wanaagsan sameeyo ama wax wanaagsan markii dadkana Soomaalida asaasan waxa wanaagsan inaan iskugu mahadcelino ama isku amaano marka ma sha Allah ulkan ulun wanaagsan waaye dhalinyaradan waxyaabo wanaagsan bay sameeyaan ilaahay khayr ha ka siiyo niyadooda wanaagsan ha u qaado after that few points kan koobaad waxa waaye taariikhda Soomaaliya waa la soconaa قبيلك انتو نبنو كاني انتو وناقنو كاني وعلى ولا سعنا one thing هل واحد با اللي بيسو مركدت بدن كهدلان او دهان قبيلك هل اسك إلاو صباحا قبيلك نعيب بونو كاني past 22 years نعيب كنا دادك وحي اوكلا دحين لبا جروبي كلا حاين لبا دو نبها جيسانيا لكن normally واحد ترتو جروب victims جروب دادك perpetrators هذا أما دتك دجال كامل نبكى وراء هدان كنا خنا أرنتا خبيل كان ستي Soomaali oo kale tahadirtaan waa la wada deganaa magaalada madaxda la wada deganaa isku qabiil ba ahayn waa kala qabiilo kala duwan baa ahayn waa isla deganaa waa isla shaqaysan jirnay waa isla joognay dagaal baa dhacay dhibaato dhacay dad baa la soo barakiciyay xoolahoodii la dhacay dadkoodii la laayay wadankii dhan la burburiyay qabiil baa badankiisa ka anagoo magacyo dhahaynin qabiil baa u badnaa dhibaatada dadka keensanayay hadda madaxweynihii ugu dambeeyay 4 sano haystay dadkii intaas dib lagu sameeyay la barakiciyay la laayay la dhacay xataa waxa loo qurwaay in ama xal hada la dhaho ama dadka markii justice la keenay naf lama soo celin karo laakiin qofkii gardarada kaystay haduu nool yahay asagan in loo aaro dadkii oo maxaa la yiraahdaa loo sameeyo cadaalad sameeyo Soomahan ayaan badana markii hadlayaan su'aal markii siyaasiyiinta markii wada joogan ay hadlayaan in dacad u wada hadalno oo dadka qofkii gardarana la qabto qofkii garta lahaana gartiisa la siiyo asoo qabiilna lagu sameeyay qabiilna asxaan loogu sameeyay taas ma ay dhicin marka Soomaali arinteeda badana waxay xumaanteeda iyo xasnimadeeda waxay ka soconaysaa inay dadkii aysan helinin waxa ay u baahnaayeen oo si fiican aad baan ku fahmayaa ayaan runtii waana muhiim haddii aan justice iyo xaqi aan la ismarin oo la isku xaal noqon oo aan la iska apologize gareyn way adag tahay waa sida aad hadalka u dhigtay dadku inay iloobaan oo ay hore u socdaan oo haddana iska noqdaan dad isjecel oo walaala bointigaaga waan waad soo gudbisay aad baad noogu mahadsan tahay cabdi fataax waxaan u malaynayaa ayaan luqadeedan ka garanaya waa gabar dhalinyara sideebaa marka boogahaas loo dhigi karaa islaada abukar ummaddu horta waa isqabataa ummadina wuu isqabatana anagu ugu horeyno caalamkan hadda Mareykan baa dadka ugu magacaaba super powers wadamada lagu tilmaamo kamid ah dagaalo sukay uu soo maray China hadda wadamada wax kamid ah caalamka ugu firfircoon dagaal sukay uu soo maray dagaalada sukay mar walba ay dadku markuu maro cashir bay ka qaataan waxbay ka bartaan oo ah wixii dhacay inuu mar laba dib ugu soo noqon soo anagu marka haduu dagaal sukay dhacay way dhacday Soomaaliya ilaahay quraanka ku leeyahay ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wax qof qowmi wax kuma dhacan ilaa iyagu gacmooda ku dalba iyagu kasbadaan mooyee wixii way nagu dhaceen maxaanu ka baran karnaa way dhacday aynu joojino dhaqan baynu lahayn ummad Soomaaliyeed dhaqan soo jireen lahayn dad way isleen jireen dad way isqaban jireen odayaal dhaqan baynu dad baynu leenahay hal wada hal xaajoodo
qabiil gooni ama cid gooni iyadoo farta lagu fiiqeen ummaddu dhibaatadu way wada gaartay haddaan Soomaali nahay dadku waxa la yiraahdo anaga naldili qof walba dhibaatadu way gaartay haddii Soomaali la yahay keena gaarin oo xitaa anigu shakhsiyan anaguna cidna laga dilin laakiin way gaarto wadankeeni baana laga soo qixiyay qurbaana la keenay dhibaatadu meel walba naga saameysay maxaase lagu joojin karaa haatan waxa xala wixii dhacayn la iska iloobo in qulubta la isku furo in wadad walaaleenahay cafis meesha inuu yimaado inaynu qaarkayga samraan haddaan la samrin wax ma imanayaan inay dadkaygii dhaqanka odayaasheedu wada hadlaan in la wada xaajoodo la yiraahdo waxaan baa dhacay bal aynu ka baran xumaatadu mar labaadiisa nagu soo laaban inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dad baa ku leeyahay insha Allah Soomaaliya Ilaahay nabad baa ka dhigi doonaa maya haddii in qoom isbedelin ama iyagu sababta keenin Ilaahay ma bedelayo soo marka anagana laga rabaa inaynu isbedel kala nimaano aad iyo aad baad u mahadsantahay sida runtii xigmada leh aad su'aashaas uga jawaabtay waana samir iyo dulqaad iyo cafis baa la oran karaa runtii in looga gudbi karo waxyaalahaas iyo iimahaas la kala tirsanayo inkastoo cid walba dadku si walba isugu dhaceen oo fiktamayo badan ay jiraan laakiin in inta la iska ilaawo la soo niyad furaado oo bal hadda taasi way dhacday maxaanu ka baranaa sidee baan hore uga soconaa aad buu mahadsan yahay Cabditax bal qof ku xiga aanu gudubno halo salaam alaykum halo salaam alaykum وعليكم السلام ها walaal codkaaga wax yar kor u qaad qadka leenka telefoonka igala soco magacaaga meesha ka soo hadlaysid laascaanood aad baan kuu soo dhaweynaynaa fadal xaguu ka bilaabaa baa tiri walaal waxaan jeclaan lahaa waa marka muqdisho inuu ka bilaabi lahaa oo nooga soo bilaabi lahaa magaalada Hargeysa ay gabareen waqooyiga Somaliland ma halkaasay ku badan tahay isleedahay macnaha halka waxaa ka socda waa qabyaalad aad iyo aad u fudud aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaashay runtii waa su-aal meesha ku jirta lamana oran karo runtii ma jirto meel ay qabyaaladu ku dhalatay laakiin waa cudur dabcan ama Somaliland ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato ama Muqdisho ha ahaato meel walba ku fiday Cabditax fadal Abukar anigu waxa aaminsanahay shakhsiyan ummaddu moodeedii weeye qof walba oo Soomaaliya siyaasad way jirtaa mar walba anigu siyaasad dadku inay si kala fogeysmeeyay siyaasadda saacadan jirtaahay waxa aaminsanahay soo dhaweynteedu meelo badan baa lagu kala duwan yahay waqtiga ayaa aad ugu yaraa fasax jira awgeed magaalada Muqdisho bay noo suurta gashay iyo Nairobi labada program aan u baxnay sababahaas jiro awgeed oo quraayana noogu suurta galin inaan tagno laakiin ma ahan inaan anigu xamar kuma dhalan laakiin waan ku koray ma ahan inaan reer xamar ahay ama aan leeyahay ani meeshan ka mid kaliya meeshan ku ekaanaya maya anigu ummaddu waa ummadeedii meel walba hay xaq baan u leenahay inaan tagno waana tagi doonaa insha Allah qorshahayga dhown way ku jirtaa inaanu sameeyno socdaal 18 magaalooyin ugu weyn Soomaaliya ama meel walba ilaa iyo Djibouti inaanu tagno inaanu ummadda wixii Soomaali ku hadla inaanu la hadalnaa niraano walaalayaal sidee wax u jiraan mar walba ma ahan inaanu cid gooni ama qof gooni anagu kala fogeynayno ama aanu leenahay sidan weeye maya dadka waa dad Soomaaliyeed waa dad walaaleenahay aanu wada hadalno aynu wada xaajoono aynu isdhageysano hal la iscafiyo bal mar labaad hal la arko dhiig aan u daadanay reer hebel iyo hooyo masaakiin oo u lugeynayso xariiq qaxooti baahi oogeeda toddobadeeda caruur 5 dariiq ooga tagayso miyaydan dad damiirkaas miyuusan jirin dadku miyayna arkeen waxa dhibaatooyinka TV-ga laga soo daayo dadku ma damiirkii baa naga tagay waa maya dad damiir la nagu jiro aynu isku dayno inuu ka dhiidano maaha qabyaaladu kaliya dhibaatooyin kale waxa laga hadlo qofka ummaddu hadii ayna wada hadlin hadaan ummadda xaqiiqda loo sheegin u maleyn maayo inay anitaan ama xilli dhow waxaan istaagayaan laakiin hadaynu wadno aynu hawsh sii wadno waxa aaminsanahay anaga kaliya maahan qof walba wanaag u wada wadanka ama meel walba u wada taageer ku taageer wanaagiisa kaliya min anagu
ummadda badan baa wanaag wada waxbarasha wax laga dhisayaa xag waxbarashada ka caawi qabyaalada hala joojiyo qaadka hala joojiyo adiguna aad iyo aad baad mahadsantahay aad ayuu u mahadsan yahay runtii iyadoo runtii waqtiga gabagabadiina lasoo gaaray taasaan idinku sii rajinayaa runtii waa point aad u fiican waxbarashada project walba wax walba oo fikira oo la isugu tago oo wanaaga ah taageer walaashaydana aad bay u mahadsan tahay sidoo kale wax alaaleeyo wixii ummadda wax loo qabanayana garab istaaga haddaynu sidaas isugu wada tagno waxyaalo badan baynu gaari karnaa bal qof ku xigaana eegno hallo asalaamu calaykum walaal qadkaad ku jirtaa taleefanka tv-ga iska gaabi taleefanka igala soc walaal magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله السلام يا بقولك بقول مقعي قعول بلير هذا لندن من قصة الله يا وعن كل شيء يا نول وقبيل بؤر الشيء ما فهمت قبيلنا إلهي بأنه السمي لكن وحنو مرينا قبيل كل الدولة نقطة مركز دولة دي أي كب هذي الصومالي مركز دولة كبر برتي marka qabiilku si xun loo adeegsado ayaa xun laakiin waxaad ogaateen qof walba qabiil buu leeyahay marka waa in weliba amriga inuu na hogaamiyo oo si wanaagsan na hogaamiyo oo wadanka cadaalad kusoo dabaalo ayaan ilaahay ka baryayna asagana karasina weli amriga waxaan ka wadaa waa dowladeena qabiil nin walba qabiil buu dhashay marka qabiilkii haddii si fiican loo adeegsado cayb uu galayaa laakiin waxaad ogaatiin nin walba qabiil buu leeyahay ilaahay baana noogu talagalay marka waa inaan dadka madaxda ama dadka mas-uuliyiinta ay soomaalida mideeyaan oo qof walba cilmigiisa iyo awoodiisa iyo qiimuhu leeyahay lagu miisaamaa taas ayaa qabiilka wanaagiisa sharafkiisa lagu gaarayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii waa cabdifataxay waa siduu sheegay u malayn maayo burburku markuu dhacay dee qof walba xumaatadu way wada gaartay ama xumaatada meelo kaleba ummadda way kala gaartay so qof walba in lagu cuseeyo wanaagiisa iyo aqoontiisa iyo wax walba ahay xaaladda hadda taagan waxyaabaha ugu muhiimsan dadku markii ay abaarayaan cadaaladda waa inaa horta saldhigeeda saxdaa 4.5 shakhsiyan ama sidaan aaminsanahay waa qabyaalad 4 in dad la siiyo qofna 0.5 lagu foolxun weliba waa wax foolxun inuu qof ilaahay Soomaali ka dhigay muslim nagala dhigay isku walaalaanahay in la yiraahdo 0.5 baa taa adiguna waxa tahay qof buuxa maya waa qabyaaladda waa meesha cadaalad darrada aan u aaminsanayn haddana dib ugu laabanayna in cadaalad darro bilaabanayso meelahaas oo kale haddaan la joojinin umalan meena wax saxmayaan 4.5 baa lagu leeyahay wiilka jooga goldogob ama jooga gabiley ama jooga garaacad meeshuu rabo baa jooge oo yarkaa oo 20 sano aan arkin inuu reehbel iyo jifadiisa iyo qabiilkiisa qori wato oo ku hoos dhunto oo protection ka dhigto oo iyagu protect gareeyaan oo waayay dawladda ama union ama codkiisa u dooda wiilkaas sidee baa loo bedeli karaa ilaa la helo dawladda sharcigaana jira cid kugu xadgudbi karta malaha dagaal beeleed ma baahnid oday qabiilkaas aad nabad ka raad iyadoo la helin seebaa loo bedeli karaa islaada dhalinyarada marka la yahay waxa kaliya wax horta aad u bedeli karaa waa waxbarashada because wiilkan 20 jirka ama 20 jirka ama 30 baa jiro 10 jir baa ahaad markii meeshii ugu dambeysay dawlad meeshii ugu dambeysay ka dhacday hadduuna wax baranin ama uusan tegin buuq iyo qalin qaadan uusan ummad arkin uusan wax baranin mar walba ay maskixiyan ama uu ku koro un reerebel iyo dagaalkaas lamid ma noqonayo qof kale ee magaalo kore wax bartay oo ummad kala duwan la dhaqmay waa la kala duwanaanaya soo qofkaas oo kale waxbarasho asaasi waa in la wacyi geliyo in la yiraahdo reerebel sidan ma ahan dadkaagu wanaagna waad ku taageeri kartaa laakiin xumaatada ku taageeran oo qura dadkaagu ehelkaaga kuugu horeeyo waa inaad wanaagooda taageertaa waa inaad dad wax wanaag la qabanay la isku taageeraa laakiin ha ku taageerin reerebel iyo xumaatada warun waa ku taageerin baan ku leenahay reerebel iyo xumaatada cabditax waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijka fariintiina ugu dambeysay oo ahayd maya qabyaaladda iyo meesha la idinkala soo xiriiri karo waa samaxay baaqa diasporada qaas ahaan dadka UK ku dhaqan qaas ahaan dadka London ku dhaqan meesha idinkala soo xiriiri karaan sidee bay uga qayb qaadan karaan sidee bay u dareemi karaan dadku part of the change gan inay yihiin
waxa ugu horeeyahay inta aadan anigu shakhsiyan markaa meelaha imaado waxaa lahdaa intaanan dadka la hadlin bal horta adigu iska bilow ka daawanayo adigu iska bilow inaadan bal isku day inaadan ku dhaqmin qabyaaladda markaa makhaayadaha tag waxyaabaha ugu nasiibka darna arko waxa kamid odayaasha markaa dhegeysto war kuwii reerebel bal isku day haddaad aabba tahay makhaayadda marka dambe aad tagta inaad adigu ku dhaqmin qofka aad u sheegaysana sii gaarsii fariintan qabyaaladda maya qoriga maya qalinka haa qarannimo haa qof walba ina wuxuu booqan karaa website-kayaga www.theatm.org ama haddaad google ku qortid anti-tribalism movement wuu kusoo bixi doonaa website-ku wuxuu leeyahay become a member ama kamid noqo xubin meeshaas yar haddaad geshid aad become a member taabatid applicationku kusoo baxaya formka buuxisid qof walba oo qabyaalada necebna uu naga mid yahay qof walba oo qabyaalada neceb uu naga mid yahay mar labaad baan leeyahay iskuna day haddaad hooyo tahayna inaad caruurtaada u sheegtid wanaagga laakiin se aanan wax kale lagu ababinin ama agtooda aad oga sheekeen xumaatadeeda ama aadan reer hebel baad ka fiican aad oran aabba haddaa tahayna makhaayadda marka dambe isku aragnaa ku dhaqmi baa kule qabyaalada aad iyo aad baan uga helnay annaguna haddaan bahda dal dhisnahay waanu sii raacaynaynaa qabyaalada maya qoriga maya weliba qaadkana maya ayaanu leenahay meelaad joogtaanba iska daayay inta xun oo dhan dalkiina u istaaga waa dhammaan bahdayada Somali Channel dhinaca farsamada Cabdullaahi Jafarna martideeda qaaliga isku dubaridaha ama soo saaraha barnaamijka Engineer Saciid Fadhiye iyo anigoo ah Abuukar Cawaala waxaan leenahay dhexda isqabsada dhista dhulkiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh